السلام علیکم سامعین، 8 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 28 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مسابقہ خطابت۔ دراصل مغربی اتر پردیش کے مولانا حسین احمد مدنی مدرسہ امبیٹا پیڑ ضلع سہارنپور میں حال ہی میں کئی نوعیت کے کئی طرح کے مسابقے ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک مسابقہ خطابت بھی ہے، جہاں جامعہ صفت الابرار شیرپور دہرادون روڈ ضلع سہارنپور میں زیر تعلیم طالب علم محمد طیب ابن مستقیم نے اچھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ شروع میں ہم مولانا حبیب اللہ مدنی کا ویڈیو بیان پیش کریں گے اور پھر متعلقہ طالب علم کا بیان مکمل پیش خدمت کریں گے۔ خبر کے لیے وہیں سے جناب شمعون صابری کھجناوری ہمارے رابطے میں ہیں۔ جب پرسوں مسابقہ شروع کیا گیا تو بعض بچوں کے اندر اتنا حجاب تھا کہ 2 بچے تقریر کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ ان کو پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ یہ حجاب کی بات ہے کہ ایک رعب ان کے دلوں پر رہتا ہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں، بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے ہر بچے کو، جو بچہ ہمارے مدرسے میں آتا ہے، اور اس تحریک کو عام کرنے کے لیے ہر بچہ جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے مدرسے میں آتا ہے، اس کو اپنی زبان پر قدرت ہونی چاہیے اور بولنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک فرا رکھی، اس کے اندر سب سے پہلی پوزیشن لانے والا بچہ ہے محمد طیب بن محمد مستقیم دھتولی، مدرسہ صفت الابرار دہرادون۔ پہلی قال الله تعالى في القرآن الكريم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا صدق الله العظيم۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین مسابقہ، آج کی اس مبارک محفل اور بابرکت مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں، ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا ہے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ امارت کیا شکوئے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، امارت کیا شکوئے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تشاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ حضرات، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں، کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے۔ یہ مغربی
तहजीब, ये तमद्दुन की दिल फरेबियां, ये खुद गर्जी और खुद फरामोशी, ये रिकावत और हविसनाकी, ये फितरत की ताकतों को बरिया करने वाला फिक्र गुस्ताख, ये तरक्कियात के पर्दे में तनज़्ज़ुल और इन्हितात इससे कब्ल देखने में नहीं आया। और फिर ये कौम और मिल्लत अपना बेहतरीन आज़ादा और अपनी सियादत और क़ियादत के पाकीज़ा उसूल रखने के बावजूद दूसरों की दस्ते निगर बनी हुई है। और इस उम्मत के अफराद अपनी तहजीब, अपने कल्चर और सकाफत से आशिना नहीं। और दोस्तों, खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा का वो नौजवान जो सितारों पर कमर में डाल दिया करता था, जो पहाड़ों को सैर कर लिया करता था, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतों की जबीन खम हो जाया करती थी, जो दरियाओं और समंदरों में अपना रास्ता तलाश कर लेता था, जिनके अज़्म सब्र से चट्टानें चूर हो जाया करती थी, जिनमें मरियम जैसी हिम्मत, सुलेमान जैसी दानाई और अय्यूब जैसा सब्र था, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता था। लेकिन दोस्तों, आज का वो नौजवान जो बेगानी और शुजाअत, इफ़्फ़त और इस्मत और अज़्म और हौसले से इबारत था, जिंदगी के मैदान में वो सबसे पीछे है। उसके हिस्से में ताउस और अबाब, ऐश और सरमस्ती और आराम और राहत है। उनकी जिंदगी, उनके सीरत और किरदार और उनके ज़हन और दिमाग में कोई इनकलाबी तस्वीर उभर कर नहीं आती है, जबकि ये एक हकीकत है कि नौजवान इनकलाब का पेशेमा होते हैं। मुस्तक़बिल की तामीर में उनके अफ़कार और अज़ाइम को बड़ा दखल होता है। उनकी तामीर कौम मिल्लत की तामीर और उनकी तक़रीब कौम मिल्लत की तक़रीब होती है। अगर ये ठोस अज़ाइम, सरफरोशाना जज्बा और बामक़सद जिंदगी के लिए खड़ा हो जाए तो दुनिया में एक मर्तबा फिर अमन और आशिकी और मुसावत और वफादारी का दर्स दोहराया जा सकता है। इस रूए ज़मीन और तारीख के स्टेज पर तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन क़ासिम ज़ग़फ़ी, मोहम्मद फ़ातिह रहिमहुल्लाह के कारनामों में रंग रोगन भरा जा सकता है। उनकी याद आज के नौजवान ताज़ा कर सकते हैं। स्पेन, हिंदुस्तान, कुस्तुनतुनिया, उल्फत और मोहब्बत और बामक़सद जिंदगी गुजारने का कहवारा दोबारा बन सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि आज का नौजवान उनकी तारीख पढ़कर सरफरोशाना अज़्म लेकर नई बेदारी और जुदागाना इस्लामी तरस की रूह के साथ मैदान में आए, मायूसी और नाउम्मीदी को पसे पुल डाल कर आगे बढ़े। हज़रात, हकीकत भी यही है कि जब जवानों में उकाबी रूह बेदार होती है और चीते का जिगर और शाही का तनस्सुस होता है तो अपना नशेमंद तलाश करता है, हर चीज से नफरत आज़मा होता है और उसे खुदा के आगे नाकम डालना अपना फरीज़ा समझता है। फिर उसका ये मकसद होता है कि वो इशरत कदों और आराम गाहों में अपना मस्कन तलाश नहीं करता, बल्कि वो खमदार और आजमाइशों से बनी जिंदगी के साथ पंजा आज़मा होता है और वो अपनी बेदारी से एक नया इंक़िलाब पैदा कर देता है। काश आज का नौजवान उठे। मैं नीचे बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।